جی آواز آ رہی ہے، ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ اوکے گڈ۔ تو آج ہم لوگ جو ہے وہ غالب کو کور کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا غالب، ٹھیک ہے۔ غالب کا اصل نام اسد اللہ، غالب کا نام اسد اللہ، اور تخلص غالب، تخلص غالب، اور عرفیت نوشہ، عرفیت نوشہ۔ نوشہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سسرال تھی وہ دہلی میں تھی، تو دہلی میں سسرال ہونے کی وجہ سے ان کو عرفیت پڑی نوشہ کی۔ ان کیوں عرفیت پڑی کس کی؟ نوشہ کی۔ اصل نام اسد اللہ، تخلص غالب، اور عرفیت نوشہ۔ ان کا پہلے اگر ابتدائی تخلص کی بات کریں تو ان کا ابتدائی تخلص بھی اسد تھا، لیکن دہلی میں ایک اور شاعر ہوئے ہیں سودا، مرزا محمد رفیع سودا، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا نام بھی اسد تھا، اسی لیے انہوں نے اپنا نام بدل کے کیا کر لیا؟ غالب کر لیا۔ اگر ہم بات کریں ان کے خطاب کی یا ان کے لقب کی، تو ان کے جو خطاب ہے وہ ہے نجم الدولہ، نجم الدولہ، دبیر الملک، دبیر الملک، اس کے بعد نظام جنگ، نظام جنگ، اور ملک الشورى، اور ملک الشورى۔ یہ کیا ہے؟ ان کے خطاب ہیں اسد اللہ خان غالب کے۔ اصل نام اسد اللہ، ابتدائی تخلص اسد، تخلص غالب، عرفیت نوشہ، کیونکہ ان کی شادی دہلی میں ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کو نوشہ کہنے جانے لگا۔ ان کے خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، اور ملک الشورى۔ اس کے بعد ان کی ولادت یا پیدائش 1797، کہاں پر؟ آگرہ میں، اور آگرہ میں بھی کہاں؟ اکبر آباد یا اکبر پور میں، آگرہ یا اکبر آباد میں، اور وفات 1869، یعنی کہ جس سال گاندھی جی پیدا ہوئے اس سال ان کی وفات ہوئی، کہاں پر؟ دہلی میں۔ ان کا مقبرہ کہاں ہے؟ ان کا مقبرہ بھی دہلی میں ہی ہے، نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پہلے، وہیں پر میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک۔ ان کے والد محترم کا نام اسد اللہ خان غالب کے والد محترم کا نام عبداللہ بیگ، ٹھیک ہے، عبداللہ بیگ، جو عرفیت کیا تھی؟ دلہا۔ اسٹار بنا کے لکھ لینا، ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام فریدہ، کہ دولہا کس کا تخلص تھا؟ تو دولہا مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد محترم عبداللہ بیگم کا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد والد سے بھی امپورٹنٹ آتے ہیں چچا، اسٹار بنا کے لکھ لینا چچا پہ، نصر اللہ بیگ، کیونکہ ان کی جو پرورش ہے وہ کس نے کی تھی؟ نصر اللہ بیگ نے ہی کی تھی، کیونکہ ان کے والد کا انتقال بہت کم عمر میں ہی ہو گیا تھا، بہت کم عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے دو بھائی ہیں، جن کے غالب جو ہے وہ دو بھائی تھے، ایک غالب خود اور ان کے بڑے بھائی کا نام تھا مرزا یوسف، مرزا یوسف، مرزا یوسف۔ اور ان کے جو چچا ہیں جن کا نام تھا نصر اللہ، وہ بھی جو ہے وہ ان کو جب 9 برس کے ہوئے تب ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، 9 برس کے ہوئے۔ اور اسی غم سے ابھرنے کے لیے، اپنے چچا کے غم سے ابھرنے کے لیے 1810 میں انہوں نے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ کس سے کر لی؟ امراؤ بیگم سے، امراؤ بیگم سے انہوں نے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔
और ये कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। और किसकी बेटी थी? इलाही बख्श खां की। इलाही बख्श खां की क्या थी? ये बेटी थी 1810 में। तो बता सकता है 1810 में कोई बच्चा किसकी वफात हुई है? 1810 में किसकी वफात हुई है? मीर की। और 1809 में किसकी हुई है? 1809 में किसकी हुई है? उनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। उनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। बिल्कुल, सबा ने सही बताया है। मीर शेर अली अफसोस की। मीर शेर अली अफसोस की। और 1808 में किसकी वफात हुई है? ये तीनों एक साथ हैं, 1808, 1809, 1810। 1809 में किसकी है? वो 1808 में। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही है। किसी को नहीं पता? शहरुल बयान किसने लिखी है? शहरुल बयान किसने लिखी है? याद आ गया? ठीक है ना। 1808 में उनकी वफात हुई है। चलिए फिर याद रख लीजिएगा, ये तीनों चीजें जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछ जाती हैं। शादी हो गई 1811 में, वो 1810 में इनकी। और तब इनकी शादी हो गई तो ये अपनी ससुराल आ गए 1812 में। किसके लिए? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और यहाँ पर ये तकरीबन 50 साल रहे। दिल्ली में तकरीबन 50 साल रहे। लेकिन ये भी जो है वो, जब दिल्ली उजड़ी तो ये भी चले गए थे यहाँ से। और इन 50 साल में जो है वो इनके कोई, सर आपसे पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं अब उर्दू पढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। 50 साल ये तकरीबन दिल्ली में रहे और अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम था उमराव बेगम। उनसे जो है वो इन्हें कितने बच्चे हुए? 7 बच्चे हुए। 7। और सातों के सातों क्या हो गए? फौत हो गए। यानी कि एक भी बच्चा जो है वो नहीं बच पाया। इसीलिए उमराव बेगम ने अपने भांजे, जिनका नाम था आरिफ, जिनका नाम था आरिफ, उनके 2 बेटे थे, उनको जो है वो इन्होंने क्या लिया? गोद लिया। गोद लिया। पहले छोटा बेटा लिया, यानी कि आरिफ का छोटा बेटा, जिसका नाम था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां, ये इनका पहला छोटा बेटा था। ये भी लिया। आरिफ के पास था, ठीक था। लेकिन जैसे ही गालिब के पास आया, इसकी तबीयत खराब होने लगी और ये भी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके बाद आरिफ ने अपना दूसरा बेटा दिया, जो हुसैन अली खां से बड़ा था, जिसका नाम था बाकिर अली। बाकिर अली। कहा जाता है कि ये भी कुछ दिन के बाद या कुछ वक्त के बाद क्या हो गया? इंतकाल फरमा गया। इंतकाल फरमा गया। यानी कि गालिब की जिंदगी में कभी भी औलाद का सुख नहीं हुआ। और ये इंसान के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है औलाद। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं या जो वालिदैन होते हैं, वो सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। और अगर बच्चे ही ना हो तो क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। तो गालिब ने, कहा जाता है इसीलिए, कोई भी कोई भी घर नहीं खरीदा, या कह सकते हैं अपना जाती मकान नहीं खरीदा रहने के लिए। पूरी जिंदगी जो है वो क्या रहे? किराए के घर में रहे। और यहीं पर लिख लेना, कोई भी किताब
कोई भी किताब खरीदी नहीं, ना कोई घर खरीदा और ना ही कोई किताब खरीदी। ठीक, ये दोनों ही चीजें हमेशा क्या रही, किराए पर रही। और आप लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो बेस्ट बुक बता दें ताकि हम लोग क्या कर लें, एग्जाम को क्रैक कर लें। तो आपके पास तो ऑनलाइन है, गालिब के पास तो ऑनलाइन का भी जमाना नहीं था, तो तब उसने पढ़ के इतना बड़ा शायर बन गया। आप तो फिर भी अभी तालिबे इल्म है, तो आप लोग जो है वो किताबों को, नोट्स को जो है वो खुद कैरी करेंगे तो आपका जो है वो काम अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए जब गालिब के बच्चे फोत होते रहे और कोई काम जो है उनको नहीं मिलता रहा, तो इन्होंने जो है वो कलकत्ता का सफर किया। ठीक है, कलकत्ता का सफर कब किया, 1826 में। किसकी गर्ज के लिए किया, यानी कि उनको क्या काम था, और वो था उनको पेंशन। पेंशन 1826 में गर्ज हुआ पेंशन के लिए, और वहां पर तकरीबन ये 2 साल में पहुंचे, यानी कि 1828 में पहुंचे। 1828 में। और इसमें जो है वो काफी जगह उन्होंने रुक के कयाम भी किया, जैसे पटना में कयाम किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में कोई बच्चा बता सकता है मुर्शिदाबाद में किसकी पैदाइश हुई है और कब हुई है? मुर्शिदाबाद में किसकी पैदाइश हुई है और कब हुई है? कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी है, हिंदी की पहली कहानी लिखी है। और इनके वालिद मोहतरम का नाम है माशा अल्लाह। बिल्कुल, हाँ, तुलसीदास, बहुत बढ़िया, महमूद अली। हाँ, उनके भाई का नाम इंशा अल्लाह, यानी उनकी बीवी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। अरे, तुलसीदास ने कब से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया? तुलसीदास का जमाना देख लो कब का है। बिल्कुल, सोया सरताज ने सही बताया है। इंशा अल्लाह खां इंशा 1786 में पैदा हुए हैं, और इन्होंने ही उर्दू की पहली कवायद लिखी है, उर्दू की पहली कवायद, जिसका नाम है दरियाए लताफत। ठीक, दरियाए लताफत उर्दू की। और मैंने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत की पहली कवायद कौन सी है? संस्कृत की पहली कवायद कौन सी है? पहली क्लास में आपको बताया था, 23 जनवरी की क्लास में, अगर आपको याद हो। संस्कृत की पहली कवायद, जब हमने कदीम हिंद आर्याई का दौर पढ़ा था। बिल्कुल, फरीदा ने सही जवाब दिया है, आंसर हो जाएगा अष्टाध्याय। अष्ट अध्याय किसकी है? पाणिनि की है। नलायको पढ़ लिया करो। ठीक है, वेद व्यास ने बेटा वो लिखी है, महाभारत लिखी है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। हाँ, पाणिनि ने, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और यहीं पर जो है वो कलकत्ता में सबसे ज्यादा इन्होंने जो है वो वक्त गुजारा, तकरीबन 1 साल, 1 साल 9 महीने, 1 साल 9 महीने, यानी कि 12 और 9 कितने हो गए, 21 महीने जो है वहां पे उन्होंने काम किया। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे लंबा सफर जो है उन्होंने कहाँ का किया, कलकत्ता का किया। क्योंकि कलकत्ता जो है वो उस वक्त क्या था, मरकज था, आपको पता है। 1800 में जो है वो कायम किया गया कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। तो वहां पे जो है वो उसकी मकबूलियत थी। लेकिन गालिब जो है वो रहने वाले थे कहाँ के, दिल्ली के। कहाँ के, दिल्ली के। और आपको पता ही है कि 1825 में दिल्ली कॉलेज का क्या हुआ था, कयाम हुआ था। और यहाँ पर किसकी जरूरत थी, असातिजा की। तो जब गालिब
कलकत्ता से वापस आए तो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, कोई बता सकता है? फोर्ट विलियम ओ दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? डेविड, पूरा नाम बताओ बेटा। डेविड ब्राउन तो बेटा फोर्ट विलियम कॉलेज का था फरीदा। डेविड ब्राउन तो फोर्ट विलियम कॉलेज का था। जेम्स प्रिंसिप हेनरी टेलर, ये नाम है पूरा। बिल्कुल, क्या नाम था? टेलर। विलियम टेलर पहला प्रिंसिपल था। तो इन्होंने जो है वो गालिब को अप्रोच किया कि आप जो है वो हमारे स्कूल में आइए और हमारे स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है, उस वक्त ये जो दिल्ली कॉलेज है ये एक मदरसा हुआ करता था तकरीबन 1799 के आसपास। उसका नाम था गाजी उद्दीन मदरसा। ठीक है, गाजी उद्दीन मदरसा 1700 के आसपास का ही वक्त है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है अभी, ईयर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो गाजिउद्दीन मदरसा था। तो जब यहाँ पर अंग्रेजों ने हुकूमत करनी शुरू कर दी तो इस मदरसे को जो है वो कॉलेज में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। लेकिन तब इसका नाम हम लोग उर्दू अदब में दिल्ली कॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन ये आज भी है एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आज भी कायम है। कहाँ पर है ये? दिल्ली 6 में। और दिल्ली 6 में भी कहाँ पे? ये आप तुर्कमान गेट की तरफ से जाएंगे, आपको नहीं पता होगा तुर्कमान गेट, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मान लीजिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे ये चौराहा है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ये एक इस तरफ से आते हैं, ये एक इस तरफ से, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का हो गया। और यहाँ इस तरफ को ये सदर बाजार जाते हैं। ठीक है, सदर बाजार वाली रोड पे ये दिल्ली में अंदर चला जाता है और ये पुरानी दिल्ली की तरफ को आ जाता है, जामा मस्जिद की तरफ या लाल किले की तरफ यहाँ पे आ जाता है, जामा मस्जिद या लाल किला। और यहाँ पे जब हम लोग सदर की तरफ को चलते हैं तो यहीं पे ही है स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। अगर आप मानो से पीएचडी करना चाहते हैं या मानो में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका जो सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वो यहीं होगा, एंग्लो अरबिक में। आज भी है, अभी ये स्कूल चलता है। लेकिन यहीं पर ही इसी के आसपास जब हम लोग इस तरफ को चलते हैं, ये जामा मस्जिद वाले रोड पे, यहीं पर एक स्कूल है जिसको हम लोग कहते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज। जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता है कि एंग्लो अरबिक और जाकिर हुसैन कॉलेज की बिल्डिंग एक है, बस इसे स्कूल बना दिया गया और इसे जो है वो कॉलेज बना दिया गया। और ये आज के जमाने में क्या है, दिल्ली कॉलेज है। क्या है? दिल्ली कॉलेज है। हाँ, देखा है, गुड, अच्छी बात है। तो ये वाला कहाँ है? यहीं पर है। तो दिल्ली कॉलेज पहले मदरसा बना, फिर दिल्ली कॉलेज बना, और जमाने के एतबार से ये आज के जमाने में क्या है, जाकिर हुसैन कॉलेज है। ठीक है, जाकिर हुसैन कॉलेज। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनको दावत दी कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो जब वो स्कूल में पहुंचे, यानी कि दिल्ली कॉलेज में गेट पर पहुंचे, तो उनके इस्तकबाल के लिए, ठीक है, उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर कोई खड़ा नहीं मिला। तो जब वहां पर कोई खड़ा नहीं मिला तो गालिब ने भले ही माना उनके पास पैसा कुछ नहीं था, भले ही कंगाल थे, भले ही जरूरत है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान के अंदर होती है, तो वही गालिब के अंदर थी। इसीलिए गालिब ने जो है अपना वहां पे बेइज्जती महसूस की और वहीं से जो है वो गेट पे ही क्या हो गए, वहां से बाहर निकल आए और फिर कभी भी दिल्ली कॉलेज में जो है वो नहीं पढ़ाया। फिर उसी के दूसरी तरफ दिल्ली में जो है वो मुगलिया सल्तनत थी। क्या थी? मुगलिया सल्तनत। तो यहाँ पे उस वक्त बादशाह हुए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और जब बहादुर शाह जफर थे, बादशाह थे उस वक्त दिल्ली के, और जाहिर सी बात है किसी के बादशाह का उस्ताद होना बहुत बड़ी बात थी। आपको पता है कि
بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے ہیں غالب، لیکن غالب سے پہلے بھی دو اور رہے ہیں۔ پہلے شاہ نصیر، اس کے بعد ذوق، اور اس کے بعد آتے ہیں غالب اور غالب۔ شاہ نصیر، ذوق اور غالب۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ان کا استاد بنایا گیا، اور ذوق میں اور غالب میں کیا رہتی تھی؟ ادبی چشمک رہتی تھی۔ ذوق میں اور غالب میں کیا رہتی تھی؟ ادبی چشمک۔ لیکن اگر ہم ادب کے لحاظ سے دیکھیں، ادبی چشمک جو ہے وہ نہ کے برابر تھی، کیونکہ غالب جو ہے وہ بہت بڑا شاعر تھا۔ غالب جو ہے وہ عوام کا شاعر تھا، اور جو ذوق ہے وہ بادشاہ کا شاعر تھا۔ اسی لیے ذوق نے ہمیشہ دربار سے وابستہ ہی رہا، اور اس نے جو کیا کہے، قصیدے ہی قصیدے کہے، قصیدے ہی قصیدے کہے۔ اور غالب کو ملک الشعراء کا خطاب بھی بہادر شاہ ظفر نے ہی دیا، لیکن ذوق کے بعد، لیکن ذوق کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ لینا۔ یہیں پر شاگرد لکھ رہے ہیں تو ان کے شاگرد لکھ لیتے ہیں۔ غالب کے شاگرد جیسے الطاف حسین حالی، بہادر شاہ ظفر، الطاف حسین حالی، بہادر شاہ ظفر۔ اس کے بعد میر مہندی مجروح، میر مہندی مجروح، میر مہندی مجروح۔ ایک مجروح سلطان پوری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے درد نے صرف غزل کہی ہے، اگر آپشن میں آپ سے آ جائے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس نے صرف غزل کہی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی میں طبع آزمائی نہیں کی ہے، آپشن میں آپ کو درد نہ ملے، تب آنسر آپ کو لگا دینا مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری نے صرف غزل کہی ہے، اور کوئی سی صرف میں طبع آزمائی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا یہ بات۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا، ان کے استادوں میں منشی ہر گوپال تفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ۔ اس کے بعد نواب علاء الدین خان علوی، نواب علاء الدین خان علوی، نواب علاء الدین خان علوی۔ اس کے بعد نواب ضیاء الدین، نواب ضیاء الدین، نواب ضیاء الدین۔ اس کے بعد مرزا قربان علی بیگ سالک، مرزا قربان علی بیگ سالک، مرزا قربان علی بیگ سالک۔ یہ ان کے کچھ اہم شاگرد ہیں جو کیا رہے ہیں، علامہ غالب کے شاگرد رہے ہیں، غالب کے شاگرد رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب کو 3 بار جیل ہوئی، غالب کو 3 بار جیل ہوئی، غالب کو 3 بار جیل ہوئی۔ کس کی وجہ سے؟ چوسر کھیلنے کی وجہ سے۔ چوسر جسے آج کے زمانے میں آپ لوگ کہتے ہیں لوڈو، ٹھیک ہے، لوڈو۔ لوڈو جو ہے وہ اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی، کیا بولتے ہیں اسے، 5 پانڈو والی کہانی، یدھشٹر کی، ٹھیک ہے، ارجن کی، بھیم کی۔ اس میں ایک رہتا ہے ماما، جو کس کی طرف ہوتا ہے؟ دریودھن کی طرف، اور دریودھن اسی میں ہی لوڈو میں وہاں پہ پاسا کہا جاتا ہے، پاسا میں ہی پانڈووں کا سارا کیا کھینچ لیتا ہے، سارا کا سارا راج پاٹ لے لیتا ہے، سارا کا سارا۔ اور پھر اسی راج پاٹ کو پانے کے لیے ہوتی ہے مہا بھارت، جو کس نے لکھی ہے؟ وید ویاس نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوڈو جو ہے وہ بہت خطرناک گیم ہے، حالانکہ آپ لوگ آن لائن بھی کھیلتے ہوں گے، اور یہ منع بھی کیا گیا ہے۔ تو چوسر کھیلنے کی ان کو جو ہے وہ بہت عادت تھی، اتنی عادت تھی کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ اسے کھیلا کرتے۔
ایک ان کے رمضان کے واقعے کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھ کے چوسر کھیل رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ تو باہر سے کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے، میاں غالب، رمضان میں تو چوسر کو بند کر دو، شیطان بھی بند ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو شیطان بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس پر غالب کہتے ہیں، میاں آپ نے درست کہا، لیکن وہ شیطان اسی کمرے میں بند ہوتا ہے۔ وہ شیطان اسی کمرے میں جو ہے وہ بند ہوتا ہے۔ تو غالب جو ہے وہ تقریباً 3 بار جو ہے وہ جیل گئے۔ پہلی بار گئے 1841 میں، 1841 میں، سوری 3 بار نہیں گئے، 2 بار گئے۔ 3 بار تو حضرت موہانی گئے ہیں، بیٹا کریکشن کر لیجیے گا، 2 بار گئے ہیں۔ 3 بار حضرت موہانی گئے ہیں، 2 بار گئے ہیں۔ پہلا 1841 میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے انہیں 100 روپے کا جرمانہ اور 4 مہینے کی قید ملی۔ 1841 میں 100 روپے کا جرمانہ اور 4 مہینے کی قید ملی۔ حضرت موہانی گئے ہیں 3 بار بیٹا۔ اس کے بعد دوسرا 1847، 1847 میں 200 روپے کا جرمانہ اور 6 ماہ کی قید، اور 6 ماہ کی جو ہے وہ قید ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہاں تک کوئی دقت کسی کو، کوئی پریشانی؟ یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں سے آج کی کلاس بس اتنی ہی رکھتے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑا سا کام ہے، ارلی مارننگ کہیں جانا ہے، کسی ارجنٹ سے۔ میں سوچ رہا تھا کلاس آف کر دیتا ہوں، لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا پڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کل کو ہم لوگ یہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کل کو ہم لوگ یہیں سے شروع کریں گے۔ چلے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کل۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ایک بات اور، کہ جو بچے جغرافی والی کلاس میں ہیں، جو شام کو 8 بجے ہوتی ہے آپ لوگوں کی، اس میں جو ہے وہ آپ کا آج سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ہاں آئی تھنک منڈے میں ہی، کہ اس ہفتے میں کبھی بھی آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہو سکتا ہے، جو جغرافی والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ٹائم وہی رہے گا جو کلاس کا ٹائمنگ ہے، 8 بجے سے ایک ڈوریشن وہی ہے، 1 گھنٹے کی، اسی میں سے آئے گا جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اس سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دے دیجیے گا سبھی بچے ٹیسٹ، کیونکہ وہ بھی آج کلاس نہیں ہوگی آپ لوگوں کی، ٹیسٹ ہے اس میں۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ لوگ۔